भिडियो को आरंभ करने पूर्वर जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले ए वीडियो कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबा को पाइबे जहा कि मु यूट्यूब रे आपण मान को कहि पारुनी। प्रथमे जाई कि कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। तापरे आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलंतु आउ डेरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। मो ना प्रजित, मु दिल्ली रे रही एमबीए पढ़ुछि। आम परिवार रे आमे 4 जण, बापा बो मो सान भौणी रीतिका आउ मु। बोर बयस 42 वर्ष, देह रंग पूरा गोरा, बड़ बड़ दूध दूध 36 पाखापाखि हेब। बो टिके मोटी हेले से डेंगी होइथिबारु बेसी मोटी जना पड़ेनी। मो बोर मस्त बड़ ओसारिया गांडी गांडी साइज बोधे 42 खंडे हेब। बोर दूध आउ गांडी जे देखिबो सी निश्चय ता प्रेम रे पड़ीजिब। बो दूध और गांडी को देखिले मोर इच्छा हुए केमिति किछि गोटाए बाहाना करी ता दूधरे हाथ मारंती आउ ताकू पछ पटरू कुंढेई धरंती। बड़ बड़ उच्चा गांडी रे बांड को दाबंती आउ गांडी रे मोर शक्त बांड को पुरांती। हेले से सुजोग मते मिले नहीं। मो बोऊ देखिबा पाई बहुत सुंदरी हेले भी बापा और बोऊ को भितरे बहुत वर्ष धरी भल संपर्क नथिला। टिकिए टिकिए कथारे बोऊ बापांको सहित झगड़ा करुथिला। मु जानि पारुथिली बोऊर बापांको उपरे असंतोषर कारण कौन। स्त्री लोक माने निज स्वामी निकटरू स्नेह प्रेम न पाइले, विशेष करी सेमानकर शारीरिक भोक न मेंटिले सेमाने स्वामी मानक प्रति विमुख होइथांती, जहा मो बोऊ क्षेत्र रे देखा देइछि। बोऊर एही असंतोषर सुजोग नेबाकू मु चाहुथिली एवं चेष्टारे थिली केबे मते सुजोग मिलिबो। बड़ बापांकर झियो बाहाघर हेउथिला, सेथिपाई सान भौणी 2 दिन पूर्वरू सेटाकू चली जाइतिला। बापा बोऊ ओ मु बाहाघर दिन जीवा पाई बाहरिलु। बोऊ बेशभूषा होई पूरा टिप टिप लागुथिला। से गोटिए कला रंगर शाढ़ी पिंधिथिला। ता गोरी देह को कला शाढ़ी पूरा झकास दिसुथिला। बोऊर सुंदर चेहरा देखी मो बांड तो पैंट को फटई बाहर को आसवा पाई उतल होई उठुथिला। बोऊ पूरा काम देवंकर स्त्री रति भली देखा जाउथिला। मो ताकू चोरई चोरई चाहुथिली। आमे गाड़ी रे जाई विवाह मंडप रे पहुंचिलु। समस्ते बाहाघर भोजी एवं डीजे उपभोग करुथिले। सब किछि ठीक ठाक थिला। हठात मु देखिली बो बापा विवाह मंडप बाहर झगड़ा करुछंती। मु जाई सेठारे पहुंची 2 जण को शांत कली। बो पूरा रागी जाइथिला। बो मते कहिला, चल आमे घर को जिबा। मु एबे एठारे आ रही परिबिनी। मु बो को कहिली, तू जाई गाड़ी रे बस, मु एबे आसुची। तापरे मु बापा को कहिली, बापा तमे एठारे 2 रु 3 दिन रही जाओ, काहेकि ना रीतिका एठारे 2 रु 3 दिन रहिबो। तापरे तुमे ताकू घर को नहीं जिवो। बोऊ मु गाड़ी रे बसी घरे जाइकी पहुंचिलु। मो बोऊ को पचारली, बापा काहेकि तो सहित झगड़ा करुथिले। से कहिला, सेठारे डेरी हेबारु से झगड़ा करुथिले। एमिति तो मो सहित झगड़ा करिबा पई किछि ना किछि ताकर बहाना दरकार। तापरे एतिकी कही बोऊ कांदिबा आरंभ कला। मु बोऊ पाखକୁ जाई ता लुह पोछिली एवं ताकू मो गଳାରେ लगेइली। बोऊर बड़ बड़ दूध 2टा मो छाती रे पूरा चिपी होई गला। मो बांड भी ठिया हेबा आरंभ कला। मो बांड शक्त होई बोऊर तळी पेटरे दाबी हेउतिला। मो मोर बाँ हातरे बोऊर अंटा को गुड़ेई धरी डाहाण हातरे ता पिठी को आउंसिली एवं ता बेकरे चुमा देली। से निजको मोठारु अलगा करी मते ता पाखरु दूरेई देला। कहिला, ये कौन करुछु? मु तो बोऊ। मु कहली, बोऊ मु तते बहुत भल पाए, तू भी मते बहुत भल लागू। प्लीज बोऊ तू किछि चिंता करनी। तोर असंतोष और बापांको उपरे रागिबार कारण कौन से कथा मु भल भाबरे जानिछि। तू जमारू चिंता करनी, मु सब ठीक कर देबी। तते सबु सुख आउ आनंद मु तते देबी। बोऊ कहिला, तू पागल होई जाइनु तो? तोर किछि शरम अछि ना नाही? आम दुहिंक भितरर संपर्क माँ और पुअर, ए कथा तू बोधे भूली जाउछु।
ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲିନି, ସମ୍ପର୍କ ତ ପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ। ତୋର ବି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଦେହ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରୀତିକା ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ତୋତେ ସେସବୁ ମିଳୁନି। ସେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ବାପା ତୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲା ଚୁପ୍ କର ବେଶରମ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବିନି। ତୁ ମୋ ବୋଉ, ତୋତେ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ତୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଉ କହିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ଯଦି କେହି ଆମ କଥା ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ କେତେ ବଦନାମ ହେବ ସେ କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ବୋଉ, କେହି ଜାଣିବେନି। ଏକଥା ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆଉ ଏହି ରୁମର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ବୋଉ କହିଲା ନାହିଁ, ତୁ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଧୋକା ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହ ବୋଉ, ବାପା ତୋତେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଦେଖି ଆସୁଛି ବାପା ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହିଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୋ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଦର ସହଗର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି ତୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଜି ବି ସେ ତୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ବୋଉ କହିଲା ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏ କଥା କେବଳ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ବାପା ତୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନିବା ପରି ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ଜୀବନ ସାରା ମାନିବି। ବାସ୍ କେବଳ ତୁ ଥରେ ହଁ କହିଦେ। କଣ ତୁ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବୁନି? ବୋଉ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ମୁଁ ଥରେ କରିବି, ତାପରେ ଆଉ କେବେ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା? ବାସ୍ ମୋତେ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ଥରେ ବୋଉ ମୋ ସହିତ ଗେହିଁ ହେବା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଉକୁ ମୋ ଦୁଇ ବାହୁ ଭିତରେ ଜଡ଼େଇ ଧରିଲି। ବୋଉ ତା ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ମୋର ଓଠକୁ ବୋଉର ଗୋଲାପୀ ଓଠ ଉପରେ ରଖିଲି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଓଠକୁ ତା ଓଠରେ ଭିଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ତା ଓଠକୁ, କେତେବେଳେ ସେ ତା ଜିଭକୁ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ବାହାର ଭିତର କଲା ତ ମୁଁ ତା ଜିଭକୁ ମୋ ଓଠରେ ଚାପି ଧରିଲି। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚୁମା ଦିଆନିଆ ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତା ଦେହ ସାରା ହାତ ବୁଲେଇ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଦଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଣ୍ଡିକୁ ମୁଠେଇକି ଦଳୁଥିଲି। ଏବେ ବୋଉ ଗରମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ତା ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିଲି, ବ୍ଲାଉଜର ହୁକ୍ ଖୋଲିଲି, ବୋଉର ସାୟାକୁ ବି ଖୋଲି ପକେଇଲି। ଏବେ ସେ ମୋ ଆଗରେ କେବଳ କଳା ରଙ୍ଗର ଚଡ଼ିରେ ଥାଏ। ଉଃ, ବୋଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଆ ଦେଇ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ସେଇ ବିଆର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦିନେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମୁଁ ବୋଉର ସବୁ ଖୋଲି ପକେଇଲି। ବୋଉର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଦଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ମୁହଁରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୋଷିଲି ଏବଂ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚାପିକି ଟାଣିଲି। ବୋଉ ମୁହଁରୁ ଖାଲି ଚିତ୍କାର ବାହାରୁଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉ ମୋର ପୋଷାକ ଖୋଲି ପକେଇଲା ଏବଂ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭଳିଆ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପାଟି ଭିତରେ ଜୋର ଜୋର ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ମୋର 8 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରେ ଗେହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରା ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୋ ବୋଉର ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଏବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ତାର ଚଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ବିଆକୁ ଦେଖି ପୁରା ତାଟକା ହୋଇଗଲି। ତା ବିଆରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ଥାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ 20 କି 22 ବର୍ଷର ଟୋକିର ବିଆ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ତା ବିଆକୁ ସେଭିଂ କରିଛି। ବୋଉର ବିଆ ଗୋଟାଏ କୁଆଁରୀ ଟୋକିର ବିଆ ପରି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଥିଲା, କାରଣ 20 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଉ ବିଆରେ କାହାର ବାଣ୍ଡ କି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ପଶିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉର ବିଆ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ବୋଉର ବିଆରେ ମୋର ଜିଭ ବୁଲେଇଛି, ବୋଉ ଛଟପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ସେ ତାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଉପରେ ଚାପି ଧରିଲା। ମୁଁ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ଜିଭକୁ ପୂରେଇଲି। ବୋଉ ପୁରା ଛଟପଟ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଅଥୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କହିଲି, ବୋଉ, ମୁଁ ତ ବିଆକୁ ଥରେ ନୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗେହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ, ତୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କର, ହେଲେ ଏବେ ମୋ ବିଆରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ତୁ ତୋ ପାଇପର ପାଣି ଢାଳି ଥଣ୍ଡା କର। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ତୋ ବିଆର ନିଆଁକୁ ତ ଖାଲି ଏବେ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା କରିବି।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଉ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଶୋଷ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେ। ବୋଉର ବିହା ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନାହିଁ କରିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଅଗକୁ ତା ବିଆ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲି ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ମୋର ଗୋଟାକ ଯାକ ବାଣ୍ଡ ତା ବିଆ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଜୋର ଜୋର ଝଟକା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ବି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୋଉ ବିଆରୁ ବିଆରସ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ପରେ ମୋର ବି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ମୋର ସବୁତକ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରେ ଭରିଲି। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ଉପରେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବୋଉର କାନ ପାଖରେ କହିଲି, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏବେ ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନାଁ ଧରି ଡାକିପାରିବି। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ ଡାକିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପତିଦେବ। ବୋଉ ଉଠିଯାଇ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ଆଣି ଆସିଲା। ମୁଁ ତା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଯେବେ ତୁମ ବିବାହ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ବି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ତମର ଗାଣ୍ଡି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋଟା ମୋଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଗାଣ୍ଡି। ତମେ ମୋତେ ତା ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବ। ବୋଉ କହିଲା, ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଦେହ ଉପରେ ତମର ପୁରା ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବ। ମୋ ବୋଉକୁ ଘୋଡ଼ି ହେବାକୁ କହିଲି ଏବଂ ତା ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ମୋର ବାଣ୍ଡରେ ଭେସଲିନ୍ ଲଗେଇଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇଲି। ସେ ତା ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଚିତ୍କାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଲା। ମୋର ଅଧା ବାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଟକା ମାରିବା ଫଳରେ ମୋର ପୁରା ବାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ବୋଉ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମୋର ଜଙ୍ଘ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଜୋର ଜୋର ମାଡ଼ ହେବାରୁ ପୁରା ରୁମ୍ ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ବୋଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ସରି ବୋଉ। ବୋଉ ମୁରୁକି ହସିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବୋଉର ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇକି ଗେହିଁଲି। ତାର 2 ଦୁଧ ମଝିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ରଖି ଝଟକା ମାରିଲି ଏବଂ ତା ମୁହଁରେ ସବୁଯାକ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଚକେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହିପରି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ରେଜେଇ ଭିତରେ ଶୋଇଲୁ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖିଲି ବୋଉ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଗାଧୋଉଛି। ଗାଧୁଆଘରର ଡୋର ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ଏବଂ ଯାଇ ବୋଉ ଦେହରେ ଚାପି ହୋଇଗଲି। ବୋଉକୁ ଗୋଟାଏ ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ବୁଲେଇଲି। ବୋଉ କହିଲା, ରାତି ସାରା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ତ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେଇଛ, ଏବେ କଣ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଗୋଦାମ ଘର କରିବ? ମୁଁ କହିଲି, ନା, ତମ ଗାଣ୍ଡି ଏତେ ମସ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ବାଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ବୋଉ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଦିନକୁ ମୋ ବିଆକୁ 10 ଥର ଗେହିଁପାର, କିନ୍ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେବି। ବୋଉ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ବାପା ଥରେ ବି ମାରି ନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଆଜି କୋଟାଟା ପୂରଣ କରିଦିଅ। ମୁଁ ପୁଣି ବୋଉକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଡ଼ି କରି ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଛେପ ମାରି ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, କାରଣ ଗୋଟାଏ ଝଟକାରେ ମୋର ପୁରା ବାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗଳିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ଦାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କିଛି ସମୟ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବା ପରେ ତା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସବୁଯାକ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲି। ଏବେ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିର କଣା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି କଣା ଫାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲି ପାରିନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସରି। ସେ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଲା। ବୋଉ କହିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ତ କରିପାରିବି। ତାପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବସି ଟିଭି ଦେଖିଲି। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଗିହାଗିହି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପୁରା 2 ଦିନ କାଳ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ରହିଲୁ। ସାରା ଦିନ ଆମର ଗିହାଗିହିରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୀତିକା ଏବଂ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ଆମେ ଗିହାଗିହି ହେଉଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ କେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ଘରେ। ଆମର ଗିହାଗିହି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ବାପା ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କରି ବେଡ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ମୋ ବୋଉକୁ ମୋର ରାଣ୍ଡି ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଗେହୁଁଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।